ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਲੀ ਹਾਦਸਾ ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसीं सारे दोस्त सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी गुजारो। तो दोस्तों वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਰਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅਜਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। और दसन का मकसद सिर्फ इन्ना कोई है कि तुसी अगर अच्छी नीयत के नाल एक काम का आगाज़ करते हो, करना चाहते हो, तो वह नीयत आखिर दम तक अगर तुहाडी ओही रहिंदी है तो अल्लाह ताला उहदे विच किन्ना कु समझ लो कि तुहाडे नाल तामन करदा है और उस नीयत नूं उहनूं पाया तकमील तक किन्ना कु पहुँचांदा है। साडे चैनल ते नवें आने वाले दोस्तां अगे गुजारिश है कि चैनल नूं सबसक्राइब करो और घंटी के बटन भी दबा दो ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचता रहे। तो शुरू करने अज की वीडियो। दोस्तों असी एक रमज़ान शरीफ के विच इरादा किया दोस्तों ने मिल जुल के, तो सानू जिहड़े लीड कर रहे सन वो हाफिज़ साहब सन, उस मदरसे के जिम्मेदार मोहतमम, तो असी इरादा किया कि असी इस रमज़ान शरीफ के विच जिहड़े ना अपने मदरसे के मस्जिद के विच अफतारी करवानी है, लेकिन साढ़े कोल फंड्स मौजूद नहीं सन, हाली हादसा लेकिन इरादा साਡਾ है सी कि ਅਸੀਂ इस रमज़ान शरीफ ਦੇ ਵਿੱਚ अफतारी करवाइए और रोज़ाना एक देग पका के ते लोगों की खिदमत करिए, रोज़ा अफतार कराइए। तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ तशहीर वास्ते इश्तिहार भी लगाए और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਚूँकि उस मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਗ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਗ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ पब्लिक भी भेज देगा, रोज़ेदार भी भेज देगा कि जेड़े रोज़ा आके इत्थे इफ्तार करन और इहदा अजर अल्लाह ताला उन्हां लोकां नूं देगा कि जेड़े लोग साडे नाल तामन करनगे या असी जिहड़ी मेहनत करांगे अल्लाह ताला साडी ज़ात सानूं भी उहदा अजर देगी। ते लोकां आखिया कि ठीक है तुसीं कोशिश करके देख लो। असी ओह इरादा कीता ते उस इरादे दी तकमील वास्ते सानूं एक दोस्त ने हाफिज़ साहब नूं फ़ोन कीता कि तुसी जिहड़ा काम करना चाह रहे हो उहदे वास्ते फंड्स है ने, ते हाफिज़ साहब ने कहा कि नहीं फंड्स तो साढ़े कोल कोई नहीं, लेकिन इरादा साडा उत्थे ही है जिहड़ा असां कीता है और ये काम असी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म दे नाल, अल्लाह के फजल दे नाल, अल्लाह ताला की तरफों साढ़े ते अपनी रहमत ज़रूर होएगी और असी इस काम नूं पाया तकमील तक पहुंचावांगे। तो दोस्तों उस दोस्त ने सानू कहा कि असी तुहाडे नाल तामन करांगे, लेकिन जिस तरह ही रमज़ान शरीफ तो एक दिन अजे पहला एक दिन रहिंदा सी ते उस दोस्त नाल राबता करन दी कोशिश की हाफिज़ साहब ने, ते वो राबता उन्हां दा ना हो सकिया। लेकिन जदों राती ऐलान हो गया कि चंद नज़र आ गया तो उस दोस्त ने खुद राबता करके ते फंड जिहड़े उन्हां दे कोल है सन या जिहड़े वो देना चाहते सन उन्हां सानूं दे दिते और इहदे नाल ये होया कि असी पहले दिन तो ही काम का आगाज़ कर दिता। और जदों असी सब्जी मंडी गए समान लैन वास्ते, तो उत्थे एक दुकानदार
ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁਖਤਗੀ ਆਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਵਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤੀਲਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤੀਲਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਬਗੈਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਦੇਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਗੈਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬਗੈਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿਮਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।